Manual backup. What backup we have taken? Manual backup. That means manually we have taken a backup. Okay. So you guys can join here, no? Why I have to shout like this? Last two ఇక్కడ ముందుకు వచ్చేసేయండి. So yes, so today we are going to create EC2 virtual machine with Windows operating system. And also we will understand how to connect a Windows machine. Windows machine is different from the of the Linux machines. Okay. So what difference we see when we connect here? First, we will talk about this Windows. Okay. So here it is graphical user interface. Okay. Secondly, graphical user interface. This is one thing when it comes to Windows, and Windows needs RDP to connect remotely. మనము SSH ద్వారా Linux machines ని remotely connect అవుతాం. Yes or no? What is the protocol that needed for us to connect via command line? SSH. Protocol is SSH. Like that, here for Windows, we have RDP. What is RDP means? Remote Desktop Protocol. So what is the port number? 3389. Okay. What is the port number of SSH? 22. Okay. So same clicking on Linux instances. Okay. Same. How do we name it? Same like Dalmia Cement. And this is a project name or client name. Next what? Environment. Let it be this time staging. Stage. Okay. Next. Purpose. Let's in we use this for a proxy. Okay. Next. OS. When it comes to OS, now what we do, right? Win. That's it. Okay. Next, machine or server or VM, whatever it is. So now I'm going to click on what operating system? Windows operating system. Have you tried with Red Hat and Ubuntu? Why you have not tried? Are they asking money for that? No. Then you would have tried. No, experiment చేయాలి కదా. ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు, అమెజాన్ లైనక్స్ ద్వారా నేర్చుకున్నారు. I have already told that Red Hat Enterprise Linux, CentOS, and Amazon Linux, one and the same. Okay, commands, every command will work there. Even Ubuntu distribution is different. Ubuntu flavor different, amma. వీళ్ళది Debian distributions, వీళ్ళది వచ్చేసి Red Hat Enterprise Linux distributions. ఓకేనా? కానీ ఉబంటులో ఈ రెడ్ హ్యాట్ వల్ల ప్రతి ఒక్క కమాండ్ వర్క్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉండకపోవచ్చు ఉబంటులో, వాటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. కొన్ని ప్యాకేజెస్ మనకు అమెజాన్ లైనక్స్ లో ఉండకపోవచ్చు, వాటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. యూ గాట్ ఇట్ రైట్? సో దిస్ ఈస్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ you will get to understand when you come across this DevOps and all. Okay, so that way the operating systems are different. కానీ మీరు ట్రై చేయాలి కదా, మనం AWS నేర్చుకుంటున్నాం కదా, AWS లో ఇన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి. సో నేనేమంటున్నా, లైనక్స్ లో అట్లీస్ట్ 2-3 మెషిన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. వాట్ పాయింట్? సో ఈరోజు విండోస్ నేర్చుకుంటున్నాం మనము. సో హూ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ యూజర్ ఇన్ ఉబంటు? ఉబంటు. హూ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ యూజర్ ఇన్ రెడ్ హ్యాట్? EC2 hyphen, no, EC2 hyphen users.
That is correct. Okay, when it comes to Windows, administrator, never forget this. The default user in Windows is administrator. Okay. So now, 2 cores of CPU, 1 GB RAM. That's cool. Okay. This is a combination of instance types. So you know how to upgrade from one instance type to other instance, right? Yes. Yes or no? We have to stop the instance and then we need to upgrade. Okay. Right. Next. Key pair ma. See here. What am I doing? I will create new key for this one so that you will get little clarity. Okay. So I say like Windows. Oh, where am I typing? Windows. Okay. Create key pair. So I have payment PPK. That's good. That's fine. I'm taking. I have created Windows. Okay. I have the keys where private keys are saved in our local machine. Where will be the public keys? Path. Not SSH. Not SSH. Authorized keys. Very good. Very good. Very good. Thank you so much. I'll give you more information if you are so active in my class. Seriously. So, first point you need to understand is that protocols are different. Correct? That is command line interface, and this is also command line interface. Okay. So, what we are doing here, we are using RDP client here, right? But AWS people only give public key and private key. But Windows లో ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా keys తో కనెక్ట్ అవ్వడం? నెవర్ సీన్. ఈవెన్ it's not possible also. They since we started our computer studies like as a subject from schooling, we habituated to work on Windows. And whenever a Windows screen you wanted to log in, you give user ID and password. Yes or no? Yes. Yes, ma. So same way. Now our virtual machine, whatever it is there, we have to connect via password only. Understand? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, దీంతోనే కనెక్ట్ అవ్వాలి. కానీ మనకు AWS లో ఏమి ఇచ్చారు? కీస్ ఇచ్చారు. ప్రైవేట్ కి పబ్లిక్ కీ ఇచ్చారు. ప్రైవేట్ కి పబ్లిక్ కీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వాడొచ్చేసి ఏమంటున్నాడు? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటున్నాడు. ఓకేనా? సో ఈ క్లారిటీ మీకు ఉంది కదా? సో నౌ వీ విల్ సీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ స్టోరేజ్ రిక్వైర్డ్ టు launch a virtual machine in Linux? 8 GB. Okay, na? So what is the least storage required to spin up a Windows machine? 30. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? 30కి తక్కువకి మనకు వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ అవ్వదమ్మా. అక్కడ 8కి తక్కువకు క్రియేట్ అవ్వదు. సరే, ఇంత డిఫరెన్స్ అంటే మరి ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డు ఉంటుంది, అక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డు ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇది విషయం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు launch. Guys, are you writing any running notes or something like that? రాస్తున్నారా? మీరు ఇద్దరు అయితే రాయట్లేదు. ఇక్కడ రాస్తున్నారా? పెన్ను పేపర్ మీద రాయండి కొంచెం. మీరు కూడా రాయట్లేదు. ఓకే ఓకే, అన్నీ ఒకేసారి రాస్తా. ఓకే ఓకే ఓకే, రాయండమ్మా. రాస్తే ఏంటంటే మనం చెక్ చేసుకుంటే ఏమేమి టాపిక్స్ ఏమేమి డిస్కస్ చేసినాం ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఇప్పుడు మీకు దీనివల్ల ఉపయోగం లేకపోవచ్చు, కానీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు చూసారా? సో ఒక్కొక్క టాపిక్లో ఏముంటాయనంటే రెఫరెన్స్ టర్మినాలజీ మీకు అనిపించినప్పుడు మీకు అన్ని స్ట్రైక్ అవుతుంటుంది ఒక రివైండ్ లాగా. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2లో మా సారా ఏం చెప్పాడు అనేది మనం చూసుకుంటే వీ విల్ కమ్ అక్రాస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో EC2లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనే విషయాలన్నీ కూడా మీ పేపర్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ క్లాస్ అనేది మీకు గుర్తొస్తుంది. ఇలా క్వశ్చన్ అడిగిండు,
అప్పుడు మేము చెప్పలేదు. ఎవ్రీథింగ్ రివాల్వ్ అవుతుంది. మీరు రాయండి చక్కగా. ఓకేనా? కాలేజ్ అయిపోయింది, మనం రాసుడు బంద్ చేసినాము అట్లాంటి చేయకండి, రాయండి. ఎంత రాస్తే అంత మంచిది, మీకు ఇదే హెల్ప్ అవుతుంది. నేను డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను, మీరు అస్సలు ఓపెన్ చేయరు. మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేయరు, ఎందుకంటే అలాంటి డాక్యుమెంట్ చాలా దొరుకుతాయి మీకు. ఓకేనా? వీడియోస్ కూడా ఎంతూసియాసం తోని ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే క్రాస్ చెక్ చేసుకొని చూసుకుంటూ ఉంటారు. అది కూడా ఓపెన్ చేయరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్. నేను చెప్తున్నాను, చాలా మందిని చూసాను నేను. అక్కడ ఉంటాయి వీడియోస్, ఎంతూసియాసం కొద్దీ సార్ రికార్డ్ కావాలి కావాలి అని తీసుకుంటాం, కానీ మళ్ళీ చెక్ చేయం, ఎందుకంటే ఓపిక ఉండదు. ఆ గంట సేపు చూసేది ఓపిక ఉండదు. మనకి ఎక్కడే డౌట్ వస్తుందో అక్కడే చూడాలనుకొని అక్కడికే రికార్డింగ్ని ఇలా ముందుకెళ్తూ ఉంటాము. సో ముందుది మనకు పోతుంది, ముందు మనం డిస్కస్ చేసిన అంశాలన్నీ కూడా గాల్లో పోతాయి. సో అలా చేయకండి. యూ రైట్ డౌన్. ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ మై స్టూడెంట్స్ టు రైట్ డౌన్. సో నౌ మై విండోస్ మెషిన్ గాట్ క్రియేటెడ్ గైస్. సి, నాకు ఒక విండోస్ మెషిన్ వచ్చేసింది. ఓ, ఇంకా అవ్వలేదు. వెల్, so I clicked on this particular virtual machine and connect. Okay, so when I see connect here, what is there? RDP client. I don't want to go with something else. I just wanted to go with the RDP client. Just click it. Okay, then scroll down. Who is the user? Administrator. Okay, and what is this here? Download remote desktop file. Download remote desktop file. Even the private keys also will be in the form of a file only, no ma? Yes. అది కూడా ఒక ఫైలే. దాన్ని ఏమన్నా మనము పెమ్ ఆర్ ఎల్స్ పీపీకే అన్నాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? డౌన్లోడ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. చూడండి, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందా? అంటే ఇక్కడ రెండు డౌన్లోడ్, ఒకటి పెమ్ డౌన్లోడ్ అయింది, ఇది ఆర్డిపి. ఓకేనా? సో ఐకాన్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. జస్ట్ చెక్ దిస్ ఐకాన్. కంప్యూటర్ ఒక్కసారి జస్ట్ టెల్ సార్ టు మేక్ దిస్ మోర్ క్లియర్. లైక్ IMO is there, right? Someone servant will be there. So make it more visual. Okay? It got spoiled actually. Because of this, some letters or something may not be that much visible if you see. Okay. So now Dalmia is got downloaded, and then now I have to click on get password. దీనిపైన నేను క్లిక్ చేయాలి. Okay, clicked on it. Now upload private key. So my private key is what? PEM keys. PEM keys. Download Windows kadamma. Yes. So now what am I going to do? I am decrypting this entire algorithm is there, no? This algorithm is there, no? This algorithm is getting completely decrypted into the form of a పాస్వర్డ్ లాగా మారుతుంది అనమాట ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూడండి, కంప్లీట్ మై ప్రైవేట్ కి డీక్రిప్ట్ చేస్తున్నా. ఐ గాట్ ఎ పాస్వర్డ్, రైట్? ఉందా ఇక్కడ? కాపీ చేసుకున్నానమ్మా నేను, మన కోసం అలా గుర్తుండాలిగా. ఇక్కడ వేస్తున్నా. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఐ మే లాస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్ ఇన్ టు ద డెస్క్టాప్. ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏం మొబైల్ ఎక్స్టర్న్ పుట్టి అలాంటివి ఏం లేవు, కాకపోతే నా దగ్గర డైరెక్ట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్ ఉంది. సో డౌన్లోడ్స్, ఇదే కదమ్మా నా డెస్క్టాప్ ఫైల్. దిస్ ఈస్ ద మెషిన్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, కనెక్ట్. అవట్లే. ఎందుకంటారు? ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళు గుడ్ స్టూడెంట్ అనమాట. గుడ్ స్టూడెంట్ అనమాట. ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు?
మంచిగా ఆలోచన చెప్పండి ఆన్సర్. మనం అది ఓపెన్ అయితే కదా మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చేది. మంచిగా ఆలోచన చెప్పండి, మీకు తెలుసు ఈ ఆన్సర్. సెలెక్ట్ చేసి కనెక్ట్ పోతే SSH ఒకటి RDP ఒకటి చూపిస్తుంది. కనెక్ట్ చేస్తే చూపిస్తుంది. అదేనమ్మా, ఇప్పుడు నేను అదే చేసా, నేను ఇంకేం చేయలేదు. అక్కడికి వెళ్ళినా, అక్కడ క్లిక్ చేశాను, కనెక్ట్ అని కొట్టాను, ఇదంతా ఓకే. కానీ నాకు కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నా, దానికి కారణం ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. మీరు ఆ ప్రోటోకాల్ ని చేంజ్ చేయాలి కదా. మరి మన ప్రోటోకాల్ అదే కదా. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి గూగుల్ చేయలేగా, గూగుల్ చేయలేదు కదా అంటున్నా. చేశారా? ఓకే. సో నౌ ఆర్డిపి. ఓకేనమ్మా, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కామన్ సెన్స్. మీతో నిన్న చేపించాను కదా, ఓకేనా. సో ఇది కూడా ఉండని, ఇది కూడా ఉండనివ్వండి, నో ప్రాబ్లం. సరే అయితే ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇప్పుడు కూడా అవుద్దా అవదా చెప్పండి. ఎందుకంటే డైలమా అయిపోద్ది. సో ఓకే, నౌ వేర్ ఐ హ్యావ్ పేస్టెడ్ మై పాస్వర్డ్, దిస్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ పేస్ట్ చేస్తున్నామా. ఓకేనా, ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ నౌ. ఈ డెస్క్టాప్ నా డెస్క్టాప్ కాదు. కంప్యూటర్ ఏంటమ్మా? ఇంకోటి ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు మనం వర్చువల్ మెషిన్ కనెక్ట్ అయ్యాము. GUI. అది GUI కదా, అక్కడ కూడా విండోస్ అన్ని GUI కాబట్టి మీకు డెస్క్టాప్ కనిపిస్తుంది. అదే మీకు లైనక్స్ లో కనిపించదు కదా. మనం ఏమో అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. మనము దానికోసం ఏం చేసాం, కొన్ని ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసి దెన్ అజ్యూమ్ చేసాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మన GUI కనిపిస్తుంది అంతే, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అర్థం కాలేదు మీ భాష. ఇలానే ఇది కాదమ్మా, మనము లైనక్స్ లో కూడా అలానే వర్క్ చేస్తాం. లైనక్స్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో మనము బ్యాస్టన్ హోస్ట్ లోకి వెళ్తాం, అవునా. బ్యాస్టన్ హోస్ట్ అని ఒక సర్వర్ పెట్టుకుంటాం మనం సపరేట్ గా. ఆ సపరేట్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సర్వర్ లో నుంచి మనకు కావాల్సిన సర్వర్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? అలా కాదు, ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది. మనకు ఒక సపరేట్ VPN ఉంటుంది, సపరేట్ ఉంటుంది, బయట నుంచి కొనుక్కున్నది. ఆ VPN ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం మనం మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కి. ఫస్ట్ మనం ఎవరైనా కనెక్ట్ అయ్యేది VPNకి వెళ్తాం. VPNకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కూడా బ్యాషన్ హోస్ట్ ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? డైరెక్ట్ సర్వర్లో కాకుండా మళ్ళీ వేరే బ్యాషన్ హోస్ట్ సర్వర్కి ఇచ్చి అందులో నుంచి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన సర్వర్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు అక్కడ వర్క్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. రిమోట్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి, రిమోట్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా, అది వేరే విషయం మళ్ళీ తర్వాత. చూడండి, దిస్ ఈస్ మై డెస్క్టాప్, దిస్ ఈస్ remote desktop. Okay, so I'm copying your what is this 3 PM Magnicue AWS copy. Okay, I'm going on to this desktop. Paste. Okay now, so now we can copy up from our local machine to the virtual machine. It's clear గా అర్థమైందా? Okay, so next చూద్దాం ఇక్కడ. What is this one? Oh, very fast. Next what?
దిస్ పీసీ. ఓకేనా? 30 GB may have. సో సి డ్రైవ్ అంటే మన రూట్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాం మనము? 30 GB ఇచ్చాం. 30 GBలో 8.35 GB మాత్రమే ఉంది ఫ్రీగా. మిగతాదంతా కూడా గ్రాఫిక్ కార్డ్ కానీ సిస్టమ్ డివైజెస్ కానీ బ్లాక్ డివైజెస్ కానీ ఎవ్రీ అంటే లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్ తీసేసుకుంది, బూట్ లోడర్ కింద తీసేసుకుంది. దిస్ ఆల్ గాన్. ఓన్లీ 8.35 GB ఫ్రీగా ఉంది. ఓకేనా? రైట్. Yes. నౌ లుక్, right click on this. See, ఇప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా మీకు. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ AWS లైనక్స్? మన ఫైల్ సిస్టమ్ ఏముంటది AWS లో? AWS లైనక్స్ మెషిన్స్ లలో ఫైల్ సిస్టమ్ ఏముంటది అంటే XFS ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటది. XFS. ఓకేనా? XFS ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటది. ఓకేనా? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద Windows, we have NTFS. NTFS. NTFS అమ్మా, NTFS. See, I'm clicking on this server manager. ఓకేనా? దేనిపైన క్లిక్ చేస్తున్నా? దీన్ని కంప్యూటర్ అంటలేరు, సర్వర్ అనే అంటున్నారు. అంత చిన్న జీబీ ఉన్నా కానీ ఇది 24/7 రన్ అవ్వడానికి డిజైన్ చేసినటువంటిది. ఓకేనా? See here, where am I going? I am into disk management లోకి వెళ్తున్నా. ఓకేనా? సో how much is the size of my disk? 29. Okay? Yes. So this is my disk. So here see 800 MB it is showing us. Okay. Now enter the amount of space to shrink in MB. Okay. So I give like 400 is enough for me. Okay. మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఇన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేసి విండోస్ నుంచి చేయొచ్చు. ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టెంట్ లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ విండోస్కి వెళ్ళి EC2 ఇన్స్టెంట్స్కి వెళ్ళి విండోస్ EMI తీసుకొని మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వచ్చు. See. న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్, కొత్త వాల్యూమ్ ఇది. నెక్స్ట్ మనం నేమ్ లెటర్ ఏమి పెట్టుకుందాము? అది C డ్రైవ్ అయింది కదమ్మా. మీరు D డ్రైవ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకేదైనా ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా? D డ్రైవ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్? మనము ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ తో ఫార్మేట్ చేయాలి, లేకపోతే మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
without formatting any disk, we cannot store any data. Even if your pen drive also need to be formatted when you buy. Okay, when you buy for the first time, it has to be formatted with the particular file system. Okay, Ada? ఓకే, నౌ సి నాకు డి డ్రైవ్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి. ఇప్పుడు నేను దిస్ పీసీలోకి వెళ్తాను. I got D drive. I can simply go inside this one and I can create a folder. Inside a folder, I can create a file. I can write something in the file. Okay. Just simply, I will save this one. That's it. Okay. So today you happen to work on the disk management as well. You write down all the steps. Okay. You try this, not only connect it into the machine because it is a graphical user interface. I directly went to the server manager. Listen, all of you. Server manager. After server manager, tools. After tools, computer management. Computer management, then go to disk management. Okay. Disk management later, you will get the particular disk. Okay, the total disk, and you will see the space, how much it is remaining. From that space, you can create a new volume by shrinking the volume. After shrinking the volume, you need to give the particular amount of size for that particular. So after giving the size, you need to format with a particular NTFS file system. Okay, formatting later, it needs to be given with a letter and all. That's good. That's fine. And you can store the data. మీరు ఫార్మాట్ చేయకుండా ఏం చేయలేదు. That's it for the day. So tomorrow, okay.